السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس مصروف دور میں ایسے افراد کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے جو کہ ہر حال میں، ہر صورت میں باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوں اور اللہ کے حضور پیش بھی ہوتے ہیں۔ بے شک ایسے افراد کی معاشرے میں کمی ہے، لیکن موجود ضرور ہیں جو کہ اپنی نماز پنجگانہ کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، جو کسی بھی ماحول، کسی بھی جگہ اور کسی بھی سچویشن میں نماز کو قضا کرنے کا نہیں سوچتے۔ وہ لوگ نہ ہی ایسے بہانے ڈھونڈتے ہیں جو کہ اکثر کہے اور سنائی دیتے ہیں، جو ہمارے کانوں میں اکثر سنائی پڑتے ہیں، جیسا کہ میں بزی تھا جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکا، اور اسی طرح اکثر لوگ یہ بھی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے تو کپڑے صاف نہیں تھے، یا میں پاک نہیں ہوں جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ عموماً یہی وہ بہانے ہم آپ کی جو ہیں ارد گرد دکھائی بھی دیتے ہوں گے۔ آپ نے اپنے ارد گرد سنتے بھی ہیں کہ جس کی صرف اور صرف خالص وجہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے گناہ کے زمور میں آتا ہے۔ لیکن پیارے دوستو، اگر دوسری طرف نظر دوڑائی جائے تو کچھ ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں نہ کوئی بہانہ اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کی حمد و ثنا سے روک سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی بندے کا ایک واقعہ دکھانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کا ایمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا، اور اس واقعے کی تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ نماز کا احترام ہر مخلوق کرتی ہے، خواہ وہ ہندو ہو، عیسائی ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اس پاک کلام کا احترام ضرور اپنے دل میں رکھتی ہے۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے، اور نماز میں بندہ مومن اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب شخص سجدے کی حالت میں جیسا ہوتا ہے، اس قدر قریب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ نماز کے دوران انسان اپنے خالق حقیقی سے محو گفتگو کہا جاتا ہے کہ وہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کی فکر و پریشانی سے دور ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب سے تمام تر مشکلات بیان کرتا ہے اور اس کی مدد کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا شفیق رب، اس کا کریم رب نہ صرف اس کی آواز کو سنتا ہے بلکہ اس کو جواب بھی دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر انسان خوشی اور دلجمی سے نماز ادا کرے تو یقیناً وہ اللہ کے جواب کو، اس کی قبولیت کو ضرور محسوس کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو وہ جھک کر اپنی ثنا بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ حالت رکوع میں چلا جاتا ہے تو یوں جب بندہ مومن کی محبت اللہ کے لیے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ بے اختیار اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی اپنا سر آقا کے آگے پیش کرتا ہے، سجدے میں جا کر اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو ہی سب سے افضل ہے اور سب سے بڑا تو ہی ہے، تیری ہی ذات کو سجدہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اور وہ انسان اپنی تمام تر معاملات، مشکلات، عاجزی، انکساری اللہ کی ذات کے آگے پیش کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نمازی کی تمام تر پریشانیوں، مشکلات کو اپنے اندر جذب کر کے اس انسان کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر سکون محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو بندے کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کے باوجود بھی نماز میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تمام باتوں سے تو آپ کو آگاہ کر دیا گیا، آئیے اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ یہ واقعہ جرمن کے شہر میں ایک سیاحتی مقام پر پیش آیا جہاں سیر و تفریح کی غرض سے دنیا کے مختلف ممالک سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، رش لگا ہوا تھا، اور اسی ہجوم میں اللہ کا ایک خاص اور نیک آدمی بھی موجود تھا جس نے نماز کے وقت کو دیکھ کر اپنے بیگمے سے نماز پڑھنے کے لیے مصلی نکالا اور پاک صاف
साफ जगह देखकर नमाज अदा करने लगा। लोगों के इस हुजूम ने जब इस बंदे को देखा, अल्लाह के हुजूर जब सजदे में ये चला गया और इसने जब नमाज शुरू कर दी तो नमाज अदा करते हुए देखा तो लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे और हैरत की निगाह से देखने लगे। उनमें से कुछ बदबख्त तो इस नमाजी का मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग हैरत ज़दा नखरों से देखकर आगे की जानिब बढ़ रहे थे। और फिर अचानक एक गैर मुस्लिम औरत आगे बढ़ी और नमाजी के आगे बेहुदा हरकतें करने लगी ताकि उसकी नमाज में खलल आ जाए और उसकी नमाज खराब हो। लेकिन बेशरम औरत को क्या मालूम कि वो बंदा हर चीज से कट कर अल्लाह ताला से हम कलाम है। जब इस औरत ने देखा कि मेरी किसी हरकत का इस पर कोई असर नहीं हो रहा तो वो अपने मुंह की खाकर वापस चली गई और इस मुसलमान भाई ने अपनी नमाज को मुकम्मल किया और अपने रब ताला का शुक्र अदा किया। शुक्र अदा करने के बाद वो सजदे में गिर गया और कहने लगा कि ए अल्लाह, तूने मुझे शैतान के शर से पाक और दूर रखा और मेरी नमाज खराब करने से बचा ली। प्यारे दोस्तों, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे ही हमारे दीन को महफूज रखे, हमारे ईमान को ताज़ा रखे और ईमान पे मर मिटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। यकीनन आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आगे आपको बताते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है। नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और कुरान करीम और अहादीस शरीफा में नमाज की अहमियत और फजीलत को कसरत से जिक्र किया गया है। प्यारे दोस्तों, नमाज में अल्लाह ताला ने ये खासियत और तासीर रखी है कि वो नमाजी के गुनाहों और बुराइयों से रोक देती है, मगर ज़रूरी है कि इस पर पाबंदी से अमल किया जाए और नमाज को इशराबात और आदाब के साथ पढ़ा जाए जो नमाज की कबूलियत के लिए ज़रूरी है। कि जैसे हदीस में है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि फलां शख्स रातों को नमाज पढ़ता है मगर दिन में चोरी करता है। तो नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी नमाज अन करीब उसको उसके बुरे कामों से रोक देगी। ए ईमान वालों, सबर और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है। सूरह बकर में यह आयत जो है वो आती है, जब भी कोई परेशानी या मुसीबत सामने आती हो तो मुसलमान को चाहिए कि वो इस पर सब्र करे और नमाज का खास एहतमाम करके अल्लाह ताला से खास ताल्लुक कायम करे। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी परेशानी के वक्त में आते या परेशान होते तो नमाज की तरफ मुतवज्जह होते, जैसा कि हदीस में है कि हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो आप फौरन नमाज का एहतमाम फरमाते। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फर्ज नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाश्त और इसके अलावा भी बहुत सी नमाजें अदा करते, उनका एहतमाम फरमाते और फिर खास मौके पर अपने रब के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार के लिए नमाज को जरिया बनाते। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण होता तो मस्जिद तशरीफ ले जाते। जलजला, आंधी या तूफान, हत्ता के तेज हवा भी चलती तो भी मस्जिद तशरीफ ले जाकर नमाज में मसरूफ हो जाते। फाका की नौबत आती, कोई दूसरी परेशानी या तकलीफ पहुंचती तो भी मस्जिद तशरीफ ले जाते। सफर से वापसी होती तो पहले मस्जिद तशरीफ ले जाते, नमाज अदा करते। इसलिए हमें भी चाहिए कि नमाज का खास एहतमाम करें। अगर कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज की अदायगी और सब्र के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगे। और यही चीज आज सब पर भारी है, मगर अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये काविश आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।